لأداء الحسين وشرفنا للبكاء على الحسين الذي هدانا إلى التمسك بالثقلين الذي ردت له الشمس مرتين ومن أرجع إلى قاب قوسين ووجه تخليق الكونين والمنصور في البدر والهنين جد الحسن والحسين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا أقبل حق مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذي سبل الهداية والدين أنيس الفقراء والمساكين لعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم أولنا محمد وأوسطنا محمد وآخرنا محمد وكلنا محمد ارباب کرم موالیان مولائے متقیان کرم مادر حسنین کا صدقہ چاردہ معصومین علیہ السلام کا میں حاضر ہوں غلامی سرکار امام محمد باقر علیہ السلام ارباب کرم زیادہ دیر نہیں اس لیے کہ تاخیر ہو گئی ہے مجھے آنے میں راستے میں تاخیر ہو گئی مشیب تالاب سے اس لیے معذرت خواہوں اور جتنی دیر ارباب کرم وہ آپ کی خدمت میں نظر ہے جتنے خلوص دل سے جتنا میسر ہو جائے وہ سب کم ہے صلوات پڑھے محمد سرکار ختمی مرتبت کی ایک حدیث ہے جس کو عنوان گفتگو میں نے قرار دیا اولنا محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد وکلنا محمد یعنی نبی سمجھانا یہ چاہتے ہیں ہمارا اول بھی محمد ہے ہمارا اوسط بھی محمد ہے ہمارا آخر بھی محمد ہے اور ہم کل کے کل محمد ہیں ارباب کرم دنیا میں بہت سے چیلنج کرنے والے گزرے ہیں لیکن کوئی آج تک ایسا چیلنج نہیں کر پایا جیسا چیلنج سرکار ختمی مرتبت نے کیا مثلا آج اگر آپ شاعر ہیں ابھی آپ دیکھیے سورہ فاتحہ پڑھوا رہے تھے جناب مبین بشر صاحب مرحوم کے لیے اب کوئی دنیا میں یہ چیلنج نہیں کر سکتا تھا مبین صاحب یہ چیلنج نہیں کر سکتے تھے کہ میں شاعر ہوں تو میرا بیٹا بھی شاعر ہوگا میرا پوتا بھی شاعر ہوگا میری نسل کی نسل شاعر ہوگی کوئی یہ چیلنج نہیں کر سکتا یا امیر حسن اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں ذاکر ہوں تو میرا بیٹا بھی ذاکر ہوگا میری آنے والی تمام نسل ذکر کرے گی میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا اس لیے کہ ہم وہ ہیں کہ جو خاک کے پتلے ہیں اور خطا و نسیان کے پتلے ہیں لیکن محمد وہ محمد ہے جسے اللہ نے اپنے خاص نور سے بنایا بلکہ یوں کہا جائے کہ اس نے خود کہا میں محمود تھا تو محمد بنایا میں محمود تھا تو محمد بنایا تو اچھا یہ چیلنج انہی پر زیب بھی دیتا ہے اور انہوں نے جیسا فرمایا تھا ویسا ہی زمانے نے دلیل بھی دی اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اولنا محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد مطلب یہ تھا ہمارا پہلا بھی محمد ہمارا اوسط بھی محمد ہمارا آخر بھی محمد ہم کل کے کل محمد ہیں اور ہم آج پانچویں محمد کے تذکرے میں ہیں پانچویں محمد کے تذکرے میں ہیں دیکھیے کہا تھا پہلا محمد
दूसरा मोहम्मद, तीसरा मोहम्मद। तारीफ दे रहा हूँ, दलील दे रहा हूँ। इस नहज से आपने मोहम्मद की तारीफ नहीं सुनी होगी, सुनिए, सुना होगा, सिर्फ इशारा दिल आपका वहां तक पहुंचाना है कि देखिए पहले मोहम्मद की तारीफ ये है कि उनके बदन से खुशबू आती थी। पहले मोहम्मद की तारीफ ये है कि जिस तरफ से गुजर जाए वो गली महके, जिस बस में बैठ जाते थे वो बस महकने लगती थी, जिस घर में आ जाए वो घर महकने लगता था और उनके बदन से खुशबू आती थी। तभी तो आपने हदीस के साथ सुना है, उसमें जब सरकारे इमाम हसन मुज्तबा आए, आन के अम्मा को सलाम किया, क्या कहा? अस्सलामु अलैकी या उम्मा, ए अम्मा आप पर सलाम हो। जवाब मिला वालैकुस्सलाम या कुर्रता ऐनी व समरता फौलादी। समरता, उसके बाद एक फिक्रा है जो बहुत ही पुरमाने है। मौला फरमाते उससे पहले इन्नी रायहतो, जब ये सारे जवाब दिए, इन्नी रायहतो जद्दी, मैं खुशबू महसूस करता हूँ अपने जद की, अपने जद की खुशबू महसूस करता हूँ। अब सरकारे हसन मुज्तबा आए, उन्होंने भी कहा इन्नी रायहतो जद्दी। आका हुसैन आए, उन्होंने भी कहा इन्नी रायहतो जद्दी। अली मुर्तजा अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने कहा इन्नी रायहतो अखी वब्ने अम्मी। तवज्जो, मैं अपने चचाजाद भाई की खुशबू महसूस करता हूँ। यहाँ तक दलील थी, यानी तीन इमामों ने और जनाबे ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने सबकी तस्दीक फरमाई। सलवात पढ़े मोहम्मद। तीन मासूमों ने सवाल किया खुशबू महसूस करके, जनाबे ज़हरा ने तस्दीक फरमाई कि हाँ मेरे जद हाँ मौजूद हैं। ये सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। समझ लीजिए, इसीलिए हम जाकिरीन जो कहते हैं कि आगे आ जाइए, तो लोग समझते हैं शायद मौलाना अपनी वजह से बुला रहे हैं। नहीं, अपनी वजह से नहीं बुलाते। हमें जितना पढ़ना है हम उतना ही पढ़ेंगे, चाहे यहाँ पे एक बैठा हो चाहे वो भी ना हो। समझ लीजिएगा, मामला ये है कि हमें फज़ाइल आले मोहम्मद और मसाहिब इमाम हुसैन हमारा हदफ उला है, हमारा मकसद है। तो लिहाजा चाहे जो जहाँ बैठा रहे, लेकिन जो बाद में आने वाले होते हैं फिर डिस्टर्ब करने लगते हैं। तो लिहाजा आने वालों को ये चाहिए सबसे पहले जो जगह खाली है वहाँ बैठ जाए। लेकिन होता ये कि हम तो यहीं बैठेंगे। सलावत पढ़े मोहम्मद। ये भी होता है मामला, उसमें आना का भी होता, फिर अपनी जगह भी देखते हैं लोग, कुर्सी और टेब सभी कुछ मामला होता है। बहरकैफ अल्लाह सबको सलामत रखे कि सबने खुशबू महसूस की और जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने इस बात की तस्दीक की। तो तस्दीक करने वाली भी मासूमा, सूंघने वाले भी मासूम कि पहले मोहम्मद की तारीफ यह है उनके बदन से खुशबू आती थी। तो भाई ये पांचवें मोहम्मद को भी याद दिला दूं, पांचवें मोहम्मद के भी बदन से वही खुशबू आती थी जो पहले मोहम्मद से आती थी। उसकी दलील यह है कि अल्लाह के नबी पहले मोहम्मद ने कहा था, ए जाबिर तुम पांचवें मोहम्मद से मुलाकात करोगे। तवज्जो, पांचवें मोहम्मद से मुलाकात करोगे। जाबिर की आंखों का नूर चला गया था, अंधे हो गए थे, देख नहीं सकते थे। लेकिन जैसे ही पांचवें इमाम कमसनी के दौर में सामने से गुजरे हैं तो जाबिर ने चीख के कहा कि मोहम्मद की खुशबू आ रही है, मोहम्मद की खुशबू आ रही है। तो इस बात की दलील और हो गई, सनद मिल गई। एक मासूम ने, तीन मासूमों ने खुशबू महसूस की, एक मासूमा ने तस्दीक की और एक सहाबी ने उस पर मोहर लगा दी। एक सहाबी ने उस पे मोहर लगा दी। अब तो मानना वाजिब हो गया
सलवात पढ़े मोहम्मद उन पे भी वाजिब हो गया कि वो माने कि मोहम्मद के बदन से खुशबू आती थी, तो वही अदा वही तर्ज जो पहले मोहम्मद की थी, जो पहले मोहम्मद की थी वही अदा थी। जाबिर ने देखा नहीं, आंखों का नूर चला गया था, नाबीना हो चुके थे जनाब जाबिर, लेकिन खुशबू मोहम्मद महसूस की और महसूस करते ही फरमाया कि ये तो मुझे मोहम्मद की तस्वीर नजर आ रही, मोहम्मद की खुशबू नजर आ रही, ये मोहम्मद है। बारबाब करम किसी ने कहा कि ये मोहम्मद नहीं, ये कमसिन शहजादा है जो आपके सामने से जा रहा है। कहा कि यही वो शहजादा है जिसे मेरे नबी ने कहा था जाओ तुम 5वें मोहम्मद से मुलाकात करोगे, और ये जाबिर जब तुम्हारी मुलाकात हो जाए तो मेरा सलाम कह देना। सलवात पढ़े मोहम्मद। जाबिर मेरा सलाम कह देना। देखिए मौजू खुश्क जरूर है, लेकिन आप सुना कीजिए, इसीलिए लायक ताज़ीम है बाबू भाई और इनके खानवादे के तमाम अफराद कि जो इन तारीखों में मजालिस का एहतमाम करते हैं। भाई मजलिसें तो सब करते हैं, अल्लाह सबको तौफीक दे रहा, सब करते हैं, लेकिन आप सोचिए कितने मजलूम है 5वें इमाम। आप यकीन मानिए यही वजह है कि न ज़्यादा इनका तस्करा हो पाता है और न ही इनके बारे में बयान हो पाता है। वजह यह है कि देखिए जब मौका मिलेगा तभी पढ़ने वाला पढ़ेगा। तवज्जो बाबे करम। और यकीन मानिए हमने देखा है, मैं टीचर भी हूँ, पढ़ाने वाला भी हूँ, तो मैंने देखा कि बच्चे जितनी भी तैयारी करते हैं, समझ रहे हैं, जितनी भी तैयारी करते हैं वो कभी नहीं कहते कि 5वें इमाम पे तैयारी कराइए। यकीन मानिए कभी नहीं कहते 5वें इमाम पे तैयारी करवाइए या 6ठे इमाम पे तैयारी करवाइए या 7वें इमाम पे तैयारी कराइए। उसकी वजह यही है, वो ये कहते हैं कि न लोग इसका एहतमाम करते हैं न इसकी जरूरत पड़ती है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। जो लोग समझ गए होंगे वो समझ गए होंगे जो मैं कहना चाहता हूँ। उसकी वजह से लायक ताज़ीम है वो लोग कि जो आज के दिन एहतमाम करते हैं और खुसूसन अपने बच्चों को कहीं भी प्रोग्राम हो लेके शरीक होते हैं, इसलिए कि उन्हें इसी बहाने मालूम हो जाए। आइए 5वें इमाम कौन इमाम है, आप इनका सिलसिला नसब जान लीजिए। सिलसिले नसब में भी जो ओहदा, जो मनसब, जो असमत आपको नसीब हुआ है, अब यकीन मानिए आप तमाम इमामों वाहिद इमाम हैं, वाहिद इमाम हैं जिनके नाना भी इमाम हैं, जिनके दादा बुजुर्ग जानते हैं, बच्चों के लिए पढ़ रहा हूं, जिनके नाना भी इमाम, जिनके दादा भी इमाम, जो खुद इमाम, जिनके बेटे भी इमाम, जिनके पोते भी इमाम, सारे इमाम हैं। सबको देख लीजिए 12 इमामों में कोई ऐसा इमाम नहीं है जिसके नाना भी इमाम हो, खुद इमाम है। ऐसा भी नहीं है सारे इमाम जो है उनके बाबा इमाम हो, लेकिन 5वें इमाम वो वाहिद इमाम है पूरे 12 इमामों में कि जो नानी हाल भी इमामत से है और दादी हाल भी इमामत से है, यानी दोनों तरफ इस्मत है, इधर भी इस्मत उधर भी इस्मत। क़िबला ये इस्मत का वो फूल है कि जिस पर किसी तरह का कोई धब्बा नहीं, किसी तरह की कोई उंगली नहीं उठा सकता। आपके दादा हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, आपके नाना हैं इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम, आपके दादा अली मुर्तजा अलैहिस्सलाम। सलावत पढ़े मोहम्मद। यानी आपका दादी हाल भी मजबूत है, आपका ननिहाल भी मजबूत है। क़िबला बस वजह यही है कि इन इमामों से लोग उलझते रहे हमेशा। उसमें उलझने की एक खास वजह यह भी थी कि इन्हें अपना दादी हाल भी पता है, नानी हाल भी पता है। उलझ इसलिए रहे थे कि उलझने वालों को
نہ اپنا نانیحال پتا تھا نہ اپنا دادی حال پتا تھا، اور پتا بھی تھا تو ایسا نہیں تھا جو وہ بیان کر پاتے. صلوات پڑھے محمد یہ بھی بہت بڑی خوش نصیبی ہے صاحب، بہت بڑے مقدر کی بات ہے. کسی کو دادیال بھی اچھا مل جائے اور نانیال بھی اچھا مل جائے، اور کسی کو ماں اچھی مل جائے، کسی کو باپ اچھا مل جائے. یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے. یہ کچھ اللہ کی طرف سے اس کو تحفہ ہے کہ ماں باپ اچھے مل جائیں، نانا نانی اچھے مل جائیں، دادا دادی اچھے مل جائیں. ورنہ اکثر ممبر سے نہیں بیان کر سکتا کیسے کیسے لوگوں کو نانا نانی نصیب ہوئے، کیسے کیسے دادا دادی نصیب ہوئے. خاص طور سے ہمارے بڑے بھائیوں کو توجہ ایسے نانا نصیب ہوئے جنہیں غسل خود نہیں آتا تھا. صلوات پڑھے محمد تو بہر کیف معاملہ یہ ہے کہ بہت بڑی بات ہے جو مل جائے. اور یہ پانچویں امام، آپ کا نام ہے محمد، آپ کا نام ہے صرف محمد، لقب ہے باقر العلوم. لقب کیا ہے؟ باقر العلوم. آپ کو نام کیا لیا جاتا ہے؟ سرکار امام محمد باقر علیہ السلام. آپ کا نام پورا یہ نہیں ہے، آپ کا نام صرف محمد ہے، صرف محمد ہے. باقر العلوم تو آپ کا لقب ہے. اور آپ دیکھیے جیسے موسیٰ کاظم، نام موسیٰ ہے، کاظم لقب ہے. جعفر صادق، جعفر نام ہے، صادق لقب ہے. ویسے ہی پانچویں امام کا نام محمد ہے، لقب باقر ہے. باقر کہتے ہیں چھپے ہوئے علوم کا انکشاف کرنے والا. جبکہ لفظوں کی لفظی معنی دیکھیے گا تو باقر کے معنی شگاف کرنے والا، نکالنے والا، چھپے ہوئے علوم کا خزانہ. اور قبلہ آپ دیکھیے جو معنی ہیں اس پر ذات امام محمد باقر پوری کھری اترتی بھی، پوری کھری اترتی. سرکار ختمی مرتبت نے دین پھیلایا تو ان کے ساتھ دین پھیلانے میں علی مرتضیٰ علیہ السلام رہے. حسن مجتبیٰ کو موقع ہی نہیں ملا. صلح کر لی، معاملہ ٹھنڈا ہو جائے، جودہ بنت اشد کے ذریعے زہر دلوا دیا گیا. حسین ابن علی نے قیام کیا، انہیں میدان کربلا تک جانا پڑا. کربلا کی جنگ آپ کے پیش نظر ہے، انہوں نے بھی تلوار کی اور زہر کی شہادت نوش فرمائی. ٹھیک، اس کے بعد چوتھے امام کا زمانہ آیا. 25 سال کی جوانی میں پورا کنبہ لٹ گیا سامنے. زندگی کل آپ نے 58 برس پائی. 58 برس کی سرکار کی حیات ہے. 25 برس میں کربلا واقع ہو گئی ہے. اس کے بعد 38 برس سرکار زندہ رہے، اور اس 38 برس میں سرکار نے پوری زندگی روتے روتے گزار دی، اپنے بابا کو یاد کرتے کرتے گزار دی، اور دعائیں پڑھتے پڑھتے گزار دی. اسی لیے آپ کا جو شاہکار ہے وہ صحیفہ کاملہ ہے، صحیفہ سجادیہ ہے، جو ایک دعاؤں کی کتاب ہے. لیکن صرف دعا کی کتاب نہیں ہے، بلکہ جینے کے آداب بھی ہیں، اس میں محبت کا درس بھی ہے، اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ بھی ہے، محفل و مجلس کا طریقہ بھی ہے. تو چوتھے امام تک میں نے آپ کو بیان کر دیا، کسی کو موقع نہیں مل پایا. لیکن پانچویں امام وہ امام ہے جو کربلا کے بھی عین شاہد گواہ ہے، کربلا کے گواہ بھی ہیں. یعنی پوری کربلا کی تاریخ کے گواہ، عینی گواہ پانچویں امام امام محمد باقر ہے. یقین مانیے کہ پانچویں امام سب سے بڑے نگراں ہیں کربلا کے، اس لیے کہ کربلا اپنی آنکھ سے دیکھی، اپنے کانوں سے سنی، اور کربلا کی مصیبتیں خود بھی اٹھائی، خود بھی اسیری برداشت کی ہے. تو پانچویں امام نگراں ہیں. توجہ اور باب کرم کربلا کی. اور پھر اس کے بعد سرکار کو موقع مل گیا، بابا اس دنیا سے رخصت ہو گئے، موقع مل گیا، وقت مل گیا. پھر آپ نے جتنے چھپے ہوئے علوم تھے
جو دادا سے علم تھا، جو نانا کا علم تھا، جو پردادا کا علم تھا، جو نبی کریم کا علم تھا، جو لوگوں کے سامنے ابھی تک نہ آیا تھا، وہ امام محمد باقر نے پوری کائنات کے سامنے پیش کر دیا. صلوات پڑھے محمد پوری کائنات کے سامنے پیش کر دیا. اور اتنی فیلڈ ہموار کر دی تھی، اتنی فیلڈ ہموار کر دی تھی، یوں سمجھیے انگلش کا لفظ ہے، لیکن اتنی راہ ہموار کر دی تھی کہ چھٹے امام کو پھر اس سے بڑا موقع نصیب ہوا. چھٹے امام نے پھر اس پر اتنا کام کیا کہ اپنی فقہ کا اعلان کر دیا، اور آج تک تمام شیعت فقہ جعفری پر عمل کر رہی ہے. جو عمل نہ کرے وہ شیعہ ہی نہیں ہے. صلوات پڑھے محمد. یہ سمجھ لیجیے جتنے علوم تھے وہ سارے علوم کا انکشاف امام محمد باقر سے ہوا. سارے علم کا، چاہے فزکس کا ہو، کیمسٹری کا ہو، بایولوجی کا ہو، سائنس کا ہو، علم جفر ہو، علم رمل ہو، کوئی سا علم ہو، علم فقہ ہو، اصول ہو، نحو صرف ہو، کوئی سا بھی علم ہو، سارے علم امام محمد باقر سے آشکار ہوئے اور امام جعفر صادق نے اسے سنبھالا. یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ کسی کی اولاد اس لائق ہو کہ بابا کے علم کو سمیٹ لے اور کائنات تک پہنچا دے. یہ بہت بڑی بات ہے. امام محمد باقر علیہ السلام نے بابا کے اپنے علم کو، دادا کے علم کو، نانا کے علم کو، رسالت مآب کے علم کو، علی مرتضیٰ کے علم کو، شہزادی جناب زہرا کے علم کو، کربلا کے شہیدوں کے علم کو، کربلا کی حقیقت کے علم کو کائنات کے سامنے آشنا کیا. ورنہ تو زمانہ کیا کہہ رہا، کربلا دو بادشاہوں کی جنگ تھی، اس لیے کہ حسین بھی بادشاہ تھے، یزید ملعون بھی بادشاہ تھا، دونوں حکومت کے لیے جنگ کر رہے تھے. لیکن امام محمد باقر نے بتایا کہ نہیں، حکومت کے لیے جنگ نہیں تھی، بلکہ وہ حلال کو حرام کر رہا تھا. میرے جد حرام کو حرام، حلال کو حلال پہ باقی رکھنا چاہتے تھے. اس بات پہ جنگ ہو رہی تھی. بہرکیف کربلا بھی جو آج ہمارے سامنے ثابوت ہے وہ امام محمد باقر کا کرم ہے. محمد باقر سے ہی ملی ہے کربلا. یقین مانیے، ویسے تو ہمارے دل میں اللہ نے اتار دی ہے کربلا. کسی شاعر نے 4 مصرے کہے، تتمے پہ سن لیجئے کہ یہ ہم نے کب کہا کہ ہماری ہے کربلا، اب بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا. اب بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا، جس نے نبی کے دل میں اتاری ہے آیتیں. سنیے گا مصرع، جس نے نبی کے دل میں اتاری ہے آیتیں، اس نے ہمارے دل میں اتاری ہے کربلا. اس نے ہمارے دل میں اتاری ہے کربلا. تو آپ یقین مانیے کربلا تو ہمارے دل میں اتری ہوئی ہے، لیکن جو کربلا اتری ہے نا، امام محمد باقر کے بغیر ادھوری. امام محمد باقر وہ امام ہے کہ جب علوم کا انکشاف ہونے لگا، کربلا کی حقیقت کا اعلان ہونے لگا، تو زمانہ امام محمد باقر کا بھی دشمن، اور دشمن وہ بھی ایسا دشمن. اچھا، سامنے سے زہر دینا بھی مشکل. ایک روایت کے مطابق کہ امام علیہ السلام کو ایک زین بنوا کے، زین ایسی تھی کہ جو لکڑی کی زین تھی جس میں زہر پلایا گیا. بڑی تعریف لکھی ہے اس زین، جگہ جگہ سے سوراخ کیا گیا. ویسے وہ ساری اس میں سوراخ تھے. زمانہ یہ سمجھے کہ خوبصورتی میں سوراخ کیا گیا. ہشام ابن عبد الملک ملعون نے یہ چال چلی تھی، اور اس نے یہ جو چال چلی ہے، اس نے کہا یہ خوبصورت اتنی زین بنا دینا تاکہ امام شک نہ کرنے پائے. ان سب میں زہر بھرا ہوا، اور اس کو ایسا بنایا گیا تھا کہ وہ جیسے ہی بیٹھے بس وہ اسپنچ ہو گیا، اور اسپنچ ہو کے امام کے جسم میں اثر کر جائے. اب یقین مانیے، اور امام کے لیے گھوڑا بھیجا، فرمایا کہ آپ کو بادشاہ نے گھوڑا بھیجا، اور اس کو نیا گھوڑا تربیت یافتہ آپ کے لیے بھیجا گیا، اور بادشاہ وقت نے وہ آپ کو تحفہ دیا.
नई जीन और नया घोड़ा, आप उस पर बैठ के तशरीफ ले आए। तारीख ने लिखा है, इमाम ने फरमाया शायद तू ये समझ रहा है, हिशाम के गुलाम से फरमाया जो लेने आया था, ये सिपाहियों शायद तुम ये समझ रहे हो कि मैं जानता नहीं, मैं जानता हूँ कि आज क्या होने वाला है। हम आलिमुल गैब हैं, शायद हिशाम को खबर नहीं, लेकिन आज सिर्फ इस मरकब पे इसलिए बैठ रहे हैं हिशाम के भी चेहरे से नकाब उतर जाए। हिशाम मोहब्बत का दावा तो करता है, उल्फत का दावा तो करता है, लेकिन उसी ने जहर दिया है मुझे। बार बार बेअदा एक रवायत ये है कि घोड़े की जीन में जहर बांधा गया, दूसरी रवायत ये है कि बुला के दस्तरखान पे बिठा खाने में जहर दिया गया। अल-किस्सा मुख्तसर सनद तो इस बात की है कि आपको जहर दिया गया और जहर जिस्म पे असर किया। बरबा बेअज़ा रवायत के फिक्रे हैं कि पांचवें इमाम के पूरे बदन में जब जहर फैलने लगा, जिस्म का रंग नीला पड़ने लगा जगह जगह से, ऐसे में एक आवाज दहन से निकली, हे जाफर सादिक, हे मेरे लाल आओ, बाबा के कलेजे से लग जाओ, बाबा बारे इमामत तुम्हारे हवाले है बेटा, ये घर और कुनबा तुम्हारे हवाले है बेटा। बार बार बेअदा बाबा ने बुलाया। हर बाप चाहता है कि वक्त अखीर बाली पे मेरा बेटा खड़ा हो, और बाप ऐसा इमाम मोहम्मद बाकिर भी तमन्ना कर रहे थे मेरा बेटा जाफर सादिक करीब आ जाए। बेटा जाफर सादिक करीब भी आ गया। हर बाप ऐसा वसीयत इमाम ने फरमाई, अहले खानदान को हवाले किया, बारे इमामत हवाले किया, लेकिन अरबाब ऐसा इमाम इस दुनिया से रुखसत हुए तो कोई भी ऐसा न था कि जो पुरसा देने न आया हो, सबके सब पुरसा देने के लिए आए। मैं कहूँगा इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, बहुत बड़ा गम है मौला, बाबा का साया आपके सर से उड़ गया, आज के दिन आप यतीम हो गए। ए मेरे मौला शियो, तुम्हारे जद इमाम जाफर सादिक आज यतीम हो गए, आज उनका बाबा शहीद हो गया। हर बापे आजाद जज़ाकल्लाह खैर जज़ा, खुदा कोई गम न दे सिवाय मजलूम करबला अलैहिस्सलाम के। हर बापे आजाद तारीख ने लिखा है कि छठे इमाम ने अपने बाबा को गुस्ल दिया, कफन पहनाया, चाहने वाले आ गए, पुरसा देने वाले आ गए। मैं कहूँगा मौला आप खुश नसीब है, आपको पुरसा देने के लिए लोग आ गए, आपके जनाजे में शिरकत करने के लिए। मौला मोहम्मद बाकिर और बाप ऐसा, लेकिन रावी बयान करता बड़े तुझको एहतशाम से मौला इमाम जाफर सादिक ने गुस्ल भी दिया, कफन भी बनाया, नमाज जनाजा भी पढ़ाई और ताबूत में रख के जनाजा उठाया गया। हाँ अभी ताबूत बरामद होगा इमाम मोहम्मद बाकिर का, उसी दिल से कांधा दीजिएगा कि जैसे इमाम मोहम्मद बाकिर को कांधा देते। अगर आप वहाँ होते, सुनिए अरबाब आज़ा, क़यामत गुजर गई, जब इमाम मोहम्मद बाकिर का जनाजा ताबूत में उठा होगा तो उन्हें अपने बाबा का तड़पना जरूर याद आया होगा। ए मेरे बाबा, अरे मेरा जनाजा तो ताबूत में उठ रहा है, आपके बाबा का लाशा बेगोरो कफन मख्तल में तड़पता रहा, कोई दफन करने वाला न था। हाय सैयदे सज्जाद, हाय इमाम मोहम्मद बाकिर सयालम मदीना इलाही बखस्स सिफातिका व बिनसिका व बिअज़मति अंबियाइका व बिनूरि औलियाइका व बिदमि शुहदाइका बरकतन फिर रिज़्क़ व तूलन फिल उम्र व तौबतन क़ब्ल अल-मौत व राहतन इंदल मौत व निजातन फिद दुनिया वल आखिरह फस्तजिब दुआई वक़्ज़ हाजत बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। हुसैन या 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 हुसैन या